बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, खबर शामिल करते हैं जलाल पुर जट्टां से। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वापडा की जानिब से बिजली के बिलों में ज़ायद बिलिंग के खिलाफ अहलियान महल्ला कश्मीर नगर का टांडा चौक में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। वापडा वालों ने नए टैक्स लगाकर आए रोज़ बिजली महंगी करके अवामन्नास का जीना अजाब बना कर रख दिया है। मुस्लिम लीगी रहनुमा राजा मनीर फिरोज जलाल, साबिक़ कौंसलर राजा मोहम्मद शहबाज जलाल, राजा मुजाहिद इकबाल जलाल, राजा मंजूर हुसैन जलाल, चौधरी खालिद वड़ैच, राजा नाज़म हुसैन जलाल, राजा कौमी, राजा तनवीर फिरोज जलाल, राजा अमजद जलाल, राजा मोहम्मद असगर जलाल, राजा नसीर अहमद जलाल व दीगर मुजाहिरीन का यके बाद दीगर खिताब मौजूदा दौर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजली बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है, जिसके बगैर निज़ामे सच्चे आए झूठे नहीं आए। अलहमदुलिल्लाह मैं पूरे जलालपुर जट्टा नूं मैसेज भेजिया सी कि पूरा जलालपुर जट्टा निकलदा बाहर किसी दफ्तर अपना महकमे के उत्ते प्रैशर पाना होए तो हमेशा आम निकले तो प्रैशर पैदा जे 5-7 बंदे 10 बंदे वजह प्रैशर नहीं हो सकता। जब तक पूरा जलालपुर जट्टा बाहर नहीं निकलना इस तक प्रैशर नहीं आएगा। गरीब आदमी 30 बच्चे मैं इस गल्ला निकलिया, मैं अपने लिए नहीं निकलिया। मैनू 20,000 भी बिल आके बता देंगा। अलहमदुलिल्लाह मेरे गज़ल मैं तब बाहर निकलिया कि तू बेवा औरत 30 बच्चे का बतरीके एहसन चलना नामुमकिन है, लेकिन बिजली की तवील और गैर अलानिया लोड शेडिंग और ज़ायद बिलिंग ऐसा मसला है जिसकी वजह से अवामन्नास का जीना हराम होकर रह गया है। मुजाहिरीन का मज़ीद कहना था कि ना दिन को चैन मिलता है ना रात को। अगर नाजायज़ टैक्स वापस ना लिए गए तो आम इससे भी बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। वापडा होश के नाहन ले और टैक्स वापस ले। दरियसना SDO वापडा टांडा चौक पहुँच गए और मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि हम आपके मुतालबे की कदर करते हैं और समरी बनाकर अफसरान बाला तक पहुँचाएँगे ताकि बेहतरी आ सके। इसके बाद मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से मतलब मौजूदा महीने दियां एक बंदे दियां 70 यूनिटां ही हैं, लेकिन जिस महीने का FPA पे उस महीने जो यूनिटां डिफरेंट ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰਸਨ ਆਹੀ ਤੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਪਵੇ। लेकिन जो फ्यूल प्राइस पे है वो पहला मई के बिलों पे है, हूँ पे जून के बिलों जिन्नियां जून की यूनिटां सड़ियां ने सी वो साबित पे है। करंट बिल का मौजूदा अलग लिखे है, लेकिन जिन्नियां जून के सड़ियां यूनिटां सड़ियां ने FPS के कोशिश पे है। हूँ अगे मतलब सितंबर के बिलों जो मेरा जुलाई का कितना 4.5 रुपये वो सितंबर के बिलों जुलाई का FPA पैना। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ फ्यूल एडजस्टमेंट देखो जी ਇੱਥੇ 1450 ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 1728 ਹੈ। असल में ये FPA टैक्स भी लगता है। ये भी टैक्स लग रही है। सारे टैक्स तो नहीं दे रहे हैं। बोलो यार मेरी यार सुनो सारे मतलब ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਆ ਬੈਂਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੀਏ। ਲੈਣਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ FPA ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਸਾਂ ਅਗਰ यूनिटां ਵੱਧ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ FPA ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਜੂਨ ਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਆਏਗਾ ਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਭ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਨ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 9 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ टैक्स ऑन FPA 270 रुपये, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 1454 रुपये, फिर ऐसे टोटल आ गए 1728 रुपये।
आपका ऑफिस में SDO साहब से क्लेम की जा रही है घरेलू साथियों की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। SHO सिटी भी मौजूद है। ਤਾਜਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟੋ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਟਨ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅਮਨ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਫਾਜ਼ਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਥ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਜਾਜ ਕਰਾਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ ਵੀ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਬਵਾਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੜੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ